أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري في صحيحه. من شخص يريد الله إلهي ولدونه به شخص خيرا خير قفك إلهي ولدونه يفقه إلهي وفهم سياه هو شخص في الدين دينك إلهي فهم سياه. رواه البخاري في صحيحه. حديث كاس بخاري أي صحيحي سكوريي نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا الذي سي حديث سي قيبة كمدو وحديث كان النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وحشيخ كتاب كان سفينها مناسبة وكاني أو وقب الله حديث كان كتاب كوحوي إنه شيخ الدرنسيو قفك حلقة علمك فريستي وإلهي ووافجي إنه علمي وآخرسته إنه يهي قف إلهي وخير للدوني إنه يهي قف إلهي سبحانه وتعالى وناق إلهي وللدوني قفك بعلمك وإلهي سبحانه وتعالى ووافجي محايا للنبي صلى الله وسلم وبارك عليه أي وحير قفك إلهي خير وللدونه إلهي الدينك فهم سياه تنوينك أما الله وشغلك خيرا كجرة مركي يدنا عبلاغة الليراه وحال ليراه تنوين تعظيم وتنوين تسنيسة وينين معناها وحي كدق أنت هاي خيرا عظيما من يريد الله به خيرا عظيما قفك خير وين إلهي ولدونه الدين كاسو إلهي سبحانه وتعالى وحكفهم سياه مركي واحد وقاتها هديب إلهي سبحانه وتعالى وكو قدري إن علمك بعد راعته إن أتهي أدون إلهي سبحانه وتعالى خير ولدوني خير كاسوه إلهي رديه سبحانه وتعالى يا إلهي جندي سينو إلهي كلدوني سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله مقع إله كب الله سوى الرحمن نحريسته جود نحريسته والرحمن وحلو لجدا الدون كمركل الجوجو رحمة إلهي وعام الدون كمركل الجوجو رحمة إلهي وعام وضدك مؤمنين تاي مسلمين تنا إلهي سبحانه وتعالى وقلنا حريستي توفيق إلهي إيمانك وسيي دينت إلهي سبحانه وتعالى ووافجيي قال حتى رحمة إلهي سبحانه وتعالى الدون كمركل الجوجو عافماتك أي هيستان إيا أمنك أي هيستان إيا النرشة أي هيستان وقيب كمدى الرحمة إلهي سبحانه وتعالى هدوسا إلهي سبحانه وتعالى وديسا البرقسي أيو لمانتود وكبها بإنكرا مركا الرحمن كوحالو لجيدا ورحمة قود أو الدونك يعني رحمة إلهي سبحانه وتعالى وعام الله سوى الرحيم إن حريستا قاركا إلهي إن حريستا آخرا لكن مركا لجوغو سيقارا إلهي وحوقنا حريستا دادك مؤمنين تعاه ودادك إلهي سبحانه وتعالى وجنة قينيو وإلهي وكرر لنا غنايو ودادك مؤمنين تعاه إلهي سبحانه وتعالى. بس مرضا بسن كان شيخ وحو كتابك وقب اللعبي كد يشو كد ينايو قرآنك إلهي محايا لي قرآنك إلهي سورة والباء سورة قرآنك كمدة الله وحو كب اللعبي بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة التوبة ماهنه سورة التوبة ماهنه سورة كلا وحلقوا باللعبي بسم الله الرحمن الرحيم مركوا كد يشو قرآنك وكد ينايو الشيخ رحمه الله تعالى وحو كرو الشيخ وكعمل فلي حديثك أبو داود إيو إمام أحمد اللبضب يورينيين ونبي صلى الله وسلم وبارك عليه ويري كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر حديث أبو داود ورينيين نبي صلى الله عليه وسلم وحكيري أرن كستا مهم
بسم الله الرحمن الرحيم أن لغو باللابن وأرن أن بركة لهين أبتر وحلو لجيدا بمعنى وناقص قليل البركة أرن كستا مهمة وإن لغو باللابن بسم الله الرحمن الرحيم يعني أرنكم مربع الدوية أرن مهمة وشريعة بأي رالك تهي وإن بسم الله الرحمن الرحيم لغو باللابن تصالحان مركعات كتابك آخر السنة يسيد بسم الله الرحمن الرحيم وإنها تراهد مركز وحقوريسيد وكتاب أدلفيسيد بسم الله الرحمن الرحيم وإنها تراهد مركز درسي 10 راعنيسيد بسم الله الرحمن الرحيم وإنها تراهد وحوال بمهمة أي النبي السنة صلى الله عليه وسلم إن بسم الله الرحمن الرحيم لقب الله مركز ساسو شيخ كتابك ووحو قب الله وذي بسم الله الرحمن الرحيم بسن كان مركز وحو اسكليه أحكام فقهية ومر waxaa jira bisimku uu waajib yahay oo hadii aad ka tagtid lagu ciqaabay mar waxaa jirta uu xaraam noqonayo bismillaahir rahmaanir rahiim inaad ku dhawaaqdo ay xaraam noqonayso mar waxaa jirta sunna ah oo bismillaahir rahmaanir rahiim inaad ku dhawaaqdo ay tahay sunno marna bismillaahir rahmaanir rahiim dhawaqiisu wuxuu noqdaa makruuh ama karaahiyo afartaas xugum ayuu qaataa bismillaahir rahmaanir rahiim marka uu waajib ka yahay oo bismillaahir rahmaanir rahiim inaad tiraahid ay waajib kugu noqonayso waa marka salaada aad tukanaysid salaada marka tukanaysid faatixadii bismillaahir rahmaanir rahiim hadii aadan ku bilaabin salaadaadi waxba kama jiraan oo ma ansaxayso oo waxa la mid tahay qof aan tukan oo kale ayaad la mid tahay walidaalika bisinka xilliga salaada waa waajib oo haddaad ka tagtid dee salaadaadiiba ma ansixin salaadu haddaysan ku ansixinna waxaad mutaysanay cuquubada ilaahay subxaanahu wa tacaala marna bismi illaahi raxmaan raxiim wuxuu noqdaa xaaraam in lagu dhawaaqo oo marka xaaraamta uu noqonayo waa cinda almuxarami lidaatih shay xaaraam ahoo daatadiisaba la xarimay haddii aad samaynaysid bismi illaahi raxmaan raxiim inaad xaaraamtaa ku bilowdo waa xaaraan maxaa yeelay ficil ilaahay uusan raalli ka ahayn iyo waxa aad ku dhawaaqayso isma lahan tusaale ahaan qofkii hadduu qof muslim oo ilaahay dhiiggiisaba uu xarimay uu dilayo bismi illaahi raxmaan raxiim inuu ku bilowdo waa xaaraan hadduu waxadayo bismi illaahi raxmaan raxiim inuu ku bilowdo tuuganimadii waa xaaraan hadduu khamro cabayo inuu bismi illaahi raxmaan raxiim ku bilowdo waa xaaraam wax walbee xaaraama looma adeegsan karo magaca ilaahay wax walba oo la xarimay oo shareecada islaamku xarimtay wasiilo iyo dariico loogama dhigan karo magaca ilaahay xaaraantaas looma adeegsan karo loomana isticmaali karo marna bisimku wuxuu noqdaa karaahiyo oo markuu karaahiyada uu noqonayo waa cinda almakruuh lidaatih shay daatadiisa sharcigu uu karaahiye ka dhigay haddii aad samaynaysid bismi illaahi raxmaan raxiim karaahiyada inaad ku bilowdo lama ogola oo bisimku markaa wuxuu noqonaa karaahiyo tusaale ahaan ka nadfi shay haddii cira ay kaa soo dhalato cirada inaad iska jarjarto ood iska tifto waa karaahiyo lama ogola oo nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuu nahiyo wuu diiday cirada in la tifo ciradii tifideedii inaad bismi illaahi raxmaan raxiim ku bilowdo waxay noqonaya karaahiyo shaygu hadduu karaahiyo yahana bismi illaahi raxmaan raxiim looma adeegsan karo magaca ilaahay oo karaahiyu noqon hadduu shay aad samaynaysid xaaraam yahay magaca ilaahay xaaraamtaas looma adeegsan karo marka axkaamta afarta ah ayuu iska leeyahay bismi illaahi raxmaan raxiim laakiin xukunka ibaaxada bannaanta sida raajixa ah bisimku ma lahan maxaa yeelay waxa qaacido fiqhiya ah maa kaana asluhu annadba laa tactariihi alibaaxa wixii asalkiisuba uu sunno ahaa yacni mubaax ma noqon karo asalkiisu wuxuu sunno ahaa mubaax ma noqon karo sida raajixa marna wuxuu noqdaa sunno basmaladu markay sunnada noqonayso waa cinda alumuur almuhima arrimaha muhimka ah oo sharcigu uu aad u daneeyey oo sharcigu uu jecel yahay marka arrimaha aad samaynaysid
sida marka aad qur'aanka akhrisanaysid oo kale kitaabada cilmiga markaad daalacanaysid oo akhrisanaysid kitaab markaad qorayso oo cilmi ah arrimaha muhiimka ah oo dhan bismillaahir rahmaanir rahiim in lagu bilaabo waa sunno marka afarta xugum ayuu iska leeyahay laakiin sida raajixa bisinku maruu mubaax yahay iska banaayo oo xaraam iyo karaahiye iyo sunno midna uu san noqonayn ma jirto qaacida fiqhiya waxay leedahay ma kaana asluhu an-nadba shayga asalkiisu haduuba sunno aha la ta'tarihi al-ibaha yani ma noqon karo mubaax ma noqon karo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin kitaabkan safiinaha ah sheekhu inta uusan gudagelin axkaamtii fiqiga ahayd intuusan u dhex gelin wuxuu ku bilaabay sida yacni kutubta culimmada mu'alifiinta caadadoodaba ay tahay wanaagsanna wuxuu ku bilaabay khudbo hordhaca khudbadaas oo ka kooban basmalada bisinka inuu ku bilaabay iyo xamdiga ilaahay inuu mahad celiyo iyo inuu nabiga ku salliyo sala allahu wasalam wabaaraka calayh intaas khudbo ka kooban ayuu sheekhu kitaabka ku bilaabay kabacdii uu sheekhu wuxuu gudageli doonaa dhowr fasal oo kooban oo uu uga hadli doono usuulu diin diinka usuushiisa ama caqiidada iyo tawxiidka uu dhowr fasal oo ugu horeeya uga hadli doonaa wixii ka dambeeya ayuu sheekhu wuxuu bilaabi doonaa axkaamtii fiqiga ahayd iyo salaadii axkaamteedii iyo tahaaradii alxamdu mahad lilaahi ilaaha mahad u sugnaatay allahaasoo rabbi alcaalamiin caalamiinta barbaariyey alcaalamiin caalamiin waa jamcu caalama caalamiin lagu jamciyey caalam marka waxaa la yidhaha kullu maa siwa allah wixii ilaahay ka soo haray oo dhan oo makhluuqa ayaa waxaa la yidhaha caalam ilaahay marka subxaanahu wa tacaala wuxuu rabbi u yahay wixii isaga ka soo haray oo dhan isagaa rabbi u ah oo ilaah u ah oo barbaariyey barbaarinta rabbida waxaa laga soo qaatay min atarbiya tarbiyada waxaa la yidhaha waa naqlu shay min xaalatin ilaa xaalatin ukhraa xataa yasila ilaa gaayatin araadaha almurabbi tarbiya waxaa la yidhaha naqlu shay min xaalatin ilaa xaala shaygan waa in xaaladda laga wareejiyo xaalad kale loo wareejiyo oo tusaale ahaan qofku hadduu daciif yahay xaalad wuxuu ku jiraa dacfi ah haddii ilaahay xaaladdaa kaa wareejiyo awood ilaahay uu ku yeelo oo uu ku koriyo waxaa la yidhaha tarbiya haddii aad ku sugnayd xaalad fujuur ahee faasiqnimo iyo faajirnimo diinta aadan ku wanaagsanayn oo xaaladdaa ilaahay intuu kaa raro qof diintii jecel ilaahay uu kaa dhigo qalbigaaga diin jacayl uu ku abuuro iyadana tarbiyo wa marka tarbiya maxaynu ahayd waa naqlu shay min xaalatin ilaa xaalatin ukhraa shayga in xaalad laga bedelo xaalad kalena loo wareejiyo xataa yasila ilaa shaygu uu ka gaaro ilaa gaayatin ulajeedo araadaha almurabbi qofka wax tarbiyeynayo ulajeedada uu rabo ilaa shaygu uu ka gaaro ilaahay marka subxaanahu wa tacaala tarbiyadiisa labay u qaybsantaa tarbiyada ilaahay tarbiya caama iyo tarbiya khaasa tarbiyada caamka ah makhluuqaadkoo dhan ayuu ilaahay barbaariyaa oo tarbiyeeyaa oo waa ka ilaahay subxaanahu wa tacaala iijaadka abuurista uu abuuray qofka makhluuqa waa nooc tarbiyada ka mid a awooddiisuu ilaahay ku abuuray kobcinta shaygaa uu kobcinaayo makhluuqa waa nooc tarbiyada ka mid oo xaalad intuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka bedelo ilaa xaaladdii ilaahay ugu talagalay uu gaaro uu ku kobcinayo taasi waa tarbiya caama tarbiya khaasa waxaa weeye waa tawfiiqda dadka mu'miniinta ah ilaahay uu waafajinayo cibaadada iyo taacada ilaa ilaahay uu ka gaarsiiyo ulajeedadii oo ahayd jannada inay galaan ilaa uu ka gaarsiiyo saa u tarbiyaha dadka mu'miniinta oo mar walbaba wuxuu ka guurinaya qofka muuminkaa xaalad dacful iimaan iyo cibaadadiisa oo daciif ku ah waa barbaarinaa ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonka uu ka gaarsiiyo meeshii ilaahay uu la doonayey oo jannada ilaahay uu ka gaarsiiyo addoonka muuminka taa waxaa la yidhaha tarbiya khaas waa tarbiyo gaara waxay khaas ku tahay dadka mu'miniinta ah oo ilaahay uu jeceliya alxamdu mahad lilaahi ilaahay u sugnaatay allahaasoo rabbi alcaalamiin murabbi alcaalamiin caalamiinta dhan barbaarinay
وبه بالله إلهي أون أي نستعين ككالم ويديسننا على أمور الدنيا أرمه هذا إلها ككالم ويديسننا وأرمها الدنيا إنه إلهي سبحانه وتعالى نوغو كالميو أيان إلهي ويديسننا وفدنا هي شرط الدنيا إلهي ونغا إلاليه ونغا حفظه والدين إلهي سبحانه وتعالى الدنيا إلهي ونوها جاجيو شرط إذن إلهي ونغا حفظه الدنيا والدين على أمور الدين دين كأرمه سنة إلها ككالم ويديسننا أرمها الدين كان إلها وكالم ويديسننا أرمها الدين كإلى الجدد لقليه وحوي والدين كإن إلهي سبحانه وتعالى وكوافجيه مركو هربا كجعليسيه كبعدنا إلهي وكبره كبعدنا إلهي وكوافجيه إن أتكو عمل فش انت أسبب إلهي ونصيه والدين تننا إلهي ونوها جاجيه الدنيا إلهي ونوها جاجيه إلها ككالمة ويديسنين وصلى الله حريسته وسلم الله النبت قليو على سيدنا سيد كان محمد نبي الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه شيخ بسنكي كبعدي كتابك وحكوب الله الحمد لله رب العالمين محايل وحكو عمل فلي حديثك ابن حبان وصحيح سكوري وها كل كلام لا يبدأ بالحمد لله فهو أجدم كل كلام لا يبدأ هذا الوالبون لقب اللابين بالحمد لله فهو أجدم وناقص هذا الكستا والحمد لله لقب اللابين وناقص حديث كلا الرواية كلا ابن ماجه وحيهيد كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم أرن كستا مهمة والحمد لله لقب اللابين وأرن ناقص نغني مركز شيخ وسي كتاب كيس وسن ناقص النغنين وكتاب الله بركيه ونغضه وحكم اللابين الحمد لله رب العالمين كبعدنا هدنا وحكو حجي قيبت السدحات إنه النبي كصلي صلى الله وسلم وبارك عليه يسوى مركز الشيخ كو عمل فليا قولك الله يري إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وضدك مؤمنين إلهي وأمري إن أي النبي كصلي صلى الله وسلم وبارك عليه نبي مركز صلى الله وسلم وبارك عليه قفك يعني مركو كسلنا يا سؤال وحاجرته ليس ويديه والنبي مركو لليه وصلى الله على سيدنا نحريس قال إلهي سبحانه وتعالى سيد كنا الله نحريسته محل ولجد أن نحريستاس سو النبي قال إلهي سبحانه وتعالى نحريس إلهي كمشبن ومقامات واوين إلهي سو مقارسين النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه نحريست الله ضلبيه محيتهي مركو وحو كليه شيخا كتابك شرحي مسألة تاني مسألة قال إسماعيل بن موسى الحامدي وحوير فإن قيل هدي الليلة إن الرحمة للنبي حاصلة صلى الله عليه وسلم فضربها تحصيل الحاصل نبي رحمة ديسة صلى الله عليه وسلم ووحو هيسته وإلهي وأن حريست النبي صلى الله عليه وسلم مركب ضلبشة أن حريس إلهي إن الله ضلبه بحيث فإلهي لا دايس وتحصيل حاصل نقنميس فالجواب وحوير أن المقصود بصلاتنا عليه قصدك اللي قال ياهي إن النبي كصلينا ينون صلى الله عليه وسلم وطلب رحمة لم تكن رحمة أن هراء جيرين كوي هراء رحمة دي هراء وهيستي ما هني رحمة كلا إلا سي زيادية لولجيدا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما من وقت إلا وهناك رحمة لم تحصل له وقت مجره إلا وقت والبابا النبي صلى الله عليه وسلم مقام كيسا وكزيادة يا رحمة الله دلبي رحمة الله دلبي مقام كيسا كسي زيادة يا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال يترقى في الكمالات إلى ما لا نهاية له نبي مركا كمسؤول صلى الله عليه وسلم ومدي سعدي كسليان إنه سيد الله عيو كمالاتك وكسيد الله عيو إلى لقى جارو ميلان دمات رهيب مركا دلعاتو نبي وسيد الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه قفك صلي ولقو صلينا يو ومدي سيكو صلينا يان زيادة يتهي النبي صلى الله عليه وسلم فهو ينتفع بصلاتنا عليه على الصحيح سيد الصحراء نبي وكن نفعنا صلى الله وسلم وبارك عليه صلي مركز أن نكون صلينين لكن لا ينبغي مهبونا أن يقصد المصلي ذلك قفك النبي كسلنا صلى الله عليه وسلم مهبونا إنه أسقو النيستو نبي قدنا إنه النيستو صلي النبي قدنا إنه النيستو مهبونا بل يقصد التوصل إلى ربه في نيل مقصوده لكن أسقو حول جدا
إن إلهي سبحانه وتعالى وكوجد العصيو أديجا نبي إن تكون صلينا يسوع صلى الله عليه وسلم ساسا هبون إن لون يستو إن إلهي كربضة وكفي إذا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلهي أديجا كوجد العصينا ساس إن لون يستو أيها وناكسن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين خاتم بفتح التاء وكسرها لبضوا بنانتهاي تاء إن هوس دقنو إيه إلا كردقو لبضوا بنانت هذه تاء الله هوس دقو وحينقنا اسم الفاعل خاتم النبيين نبياش إساقو ختمي والنبي أنبياء كور رئيسي النبي صلى الله عليه وسلم رسول والبرسول كدم بين جري رسول والبئ الله سو سارو متكلا لقدم مرين جري لكن النبي صلى الله عليه وسلم وآخر الأنبياء وخاتم الأنبياء نبي إساق كدم بين يمجرو أنبياء الرسول إساق لغو ختمي النبي صلى الله عليه وسلم هذه تاء الله كرد يقول لي خاتم النبيين معنوه نغن فاعل بمعنى مفعول خاتم بمعنى مختوم فاعل بمعنى مفعول خاتم النبيين نبياش اللغو ختمي نبياش اللغو ختمي أي نغن مركا وآله النبي آل كيسنا الله نحريستو صلى الله وسلم وبارك عليه آلك النبي صلى الله عليه وسلم لما معنو إسكاليه آلك النبي صلى الله عليه وسلم نبي أهل وحواه كل مؤمن تقي قفل بمؤمنة وإلهي كبقيا وأهلدي النبي صلى الله عليه وسلم وحكروا آلك اللي يرى قرابدي النصبهان وحق أبترسي أي كدحيين النبي صلى الله عليه وسلم أيقنا آلك النبي واليرا قارهان بنو هاشم إيوه بنو المطلب لوضع معنا آلك وإسكاليه لكن هذا مقام الدعاء هدي للجوغ إلا بوسك هذا وحن مرينا مقام الدعاء نجوغنا ضد لو الدعين يو مقام الدعاء هدي للجوغ وحاونا أكسن إن لغو فسره أمة الإجابة أمة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه دينتي سي دعودي سي أقبى شيء وردنا أهل النبي النقنيس صلى الله عليه وسلم محايا لحديث وحوها آل محمد كل تقي أخرجه الطبراني نبي وحا أهل واه صلى الله عليه وسلم روح والباء إلهي كبقية والنبي أهل ديسي صلى الله عليه وسلم مركا كاسا هذا اللولجة وهو الأنصب بمقام الدعاء ولو عاصينا مؤمنك عاصبة هبن نغضر لأنهم أحوجوا إلى الدعاء من غيرهم وضدك عاصينتا يقاب أقوها بون إن لو الدعاء وأما في مقام الزكاة فالمراد بالآل هم بنو هاشم وبنو المطلب لكن هدي لجوغو باب الزكاة واللي يرى الزكاة حرامي كتاهي أهل كالنبي صلى الله عليه وسلم وحلو لجيدا قرابتي خاص هير بنو هاشم هي هير بنو المطلب حلو لجيدا دي باب الزكاة لجوغو اللي يرى أهل كالنبي صلى الله عليه وسلم زكاة حرامي كتاهي مركا وحلو لجيدا بنو هاشم هي بنو المطلب لكن هدي بالدعاء لجوغو وحلو لجيدا ومدي أقبى شيء دينتي النبي صلى الله عليه وسلم قودهان وصحبه نبي أصحابتي صلى الله وسلم وبارك عليه الله نحريستو أجمعين دمانته وحكى الشيخ الدعيي أصحابتي النبي صلى الله عليه وسلم سحابي وحال لديه كرا قفك السحابي لديه كرا ومن اجتمع مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة وقفك النبي لكل مي صلى الله عليه وسلم أصغوا مؤمنا مركي رسولك الله صوت دريك بعدي رسولك مركي الله صوت دري أو مد الله صوت دريك بعدي قفك النبي الرميي نبي لكل مي صلى الله عليه وسلم ونلشك لكل مي رميينا كاسا وحال ليرا سحابي مركا من اجتمع مؤمنا بالنبي نبي قفك نلشك لكل مي محاكو بحي بعد ممات رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك مركي إلهي أوفصديك بعدي قفك النبي أركا أو الرؤية أو كلاكو أركا فليس بسحابي سحابي لما ديه كروه مؤمنا بالنبي اللي يروحا بحي ددكي النبي نرشكو أركي صلى الله عليه وسلم لكن النبي عن رمين قالت منافقين تي أيقنا لما ديه كرو أصحابتي النبي صلى الله عليه وسلم ولو قبل الأمر بالدعوة ومركز وأركي النبي صلى الله عليه وسلم انت على أمرين دعوة دينته إنه فافية كهربا هلا كل مهدور ربو لكن وإنه بعد الرسالة والرمي النبي صلى الله عليه وسلم
في حال حياته رسولك أنتو النولا وإنه لكلمه اجتماعا متعارفا كلن كنا وإنه يهي كلن عادي هو الطبيعي كلن كلا يقانه الطبيعي وإنه يهي بأن يكون في الأرض وإن أرضه قفك وكلا كلمه عادي والنبي قولا كلمه رمينا صلى الله عليه وسلم ولو في ظلمة ما المقدية بالنبي كلا كلمه صلى الله عليه وسلم أو كان أعمى وإن لم يشعر به أما هبا النقض قف إن دولاء أو أصحابتي إن دولياشاها لما أنتوا وحي كميدهين أصحابت النبي صلى الله عليه وسلم قفكو إنه إن دليه مركو النبي الله كل ما يرمين يشرد معها سحابي لماذا يعني إنه إن دليه أرق ليه يشرد معها أو كان أما هالنقض غير مميز أما أسوى الصغير النبي الرمي الله كل ما صلى الله عليه وسلم أو مرا أحدهما على الآخر وحبضا إنه لجوا كان شرد معها حتى النبي ومال فديي صلى الله عليه وسلم xilligii nabiga hadduu arkay oo uu rumeeyey meeshana uu soo maray nabigu meesha fadhiyay sallallahu alayhi wasallam ama taagan waa saxaabi walow naa'iman haba hurdaayo hadduu doono nabigu sallallahu alayhi wasallam wa sahbihi nabiga asxaabtiisa allahu naxariisto sallallahu wasallam wa baraka calayhi ajmaciina dhammaantood walaa xawla ka wareegid xiilo looga wareegsado can macsiyati illaahi macsiyada ilaahay xiilo aan uga wareegsanno lana anaga nooma sugnaanin sheekhu wuxuu ku leeyahay xiilad aan uga wareegsanno macsiyada ilaahay iyo dembiga aan uga wareegsanno iyo awood dembiga aan uga wareegsanno ka xiilaysanno annagu ma lihin walaa quwata awoodna calaa taacati illaah daacada ilaahay inaan xooggeenna aan ilaahay ku caabudnana lana anaga nooma sugnaanin ilaa billaahi bicawni illaah ilaahay kaalmadiisa maahane oo inaad dembiga ka joogsatana waxay kaaga xiran tahay ilaah inuu dembiga kaa celiyo inaad daacada samayso ood cibaadaysatana waxay kaaga xiran tahay ilaah inuu kuugu kaalmayo ku waafajiyo marka hore labaduba ilaahay kaaga xiran yihiin subxaanahu wa tacaala oo markaad ilaahay caabudaysid waa in marka hore horta ilaahay ku waafajiyo subxaanahu wa tacaala tawfiiq ku siiyo ee caqli iyo awood iyo xoog ilaahay laguma caabudi karo subxaanahu wa tacaala hadduusan ku waafajin isagu caqli iyo karti iyo awoodna laysagama ilaalin karo dunuubta iyo macaasida hadduusan ilaahay kaa ilaalin subxaanahu wa tacaala marka wax walba waxay nooga xiran yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala walaa xawla xiilad ka wareegsi can macsiyati illaahi macsiyada iyo dembiga ilahay inaan ka warwareegsano lana annaga nooma sugnaanin walaa quwata awood lana annaga nooma sugnaanin calaa taacati illah daacada ilaahay awoodaan ku samaysnana malihin ilaa billaah ilaa bicawni illah ilaahay kaalmihiisa maahane ilahay inuu noo kaalmeeyo mooye ay laa taxawula can macsiyati illah ila billah walaa quwata calaa taacati illah ila bicawni illah wax walba kaalmada ilahay kaaga xiran yahay haakada warada tafsiiruhu canhu nabiga saasuu ku fasiray sala allahu alayh wasalam nabiguna tafsiirkaa wuxuu ka soo guuriyey can jibriil malaku jibriil uu ka soo guuriyey marka kelimadan waa kelimo qaali ah walaa xawla walaa quwata ila billah allahaasoo alcaliy ee sarreeyey almurtafici rutba sarreeyey waxaa loola jeedaa ilaahay awooddiisaa sarraysa sifaadkiisaa sarreeya cilmigiisaa sarreeya kalaamkiisaa sarreeya maqalkiisaa maqalka makhluuqaadka ka sarreeya darajadiisa dhanaa alle sarraysa subxaanahu wa tacaala almunazahi laga fogeeyey camaa siwaah wixii isaga ka soo haray oo dhan laga nasahay wax walboo nusqaan ah laga fogeeyey oo laga nasahay kelimadan walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim waa kelimo aad qaali u ah inay qaali tahana waxaad ka fahmi macnaheedaad ka fahmiyo waxa weeye qofku markuu yidhi awood ilaahay aan ku caabudo melihi inuu ilaahay cibaadada i waafajiyo maahane awood aan macsiyada ilaahay uga xiilaysto oon isaga celiyana melihi ilaa ilaahay inuu dembiga iga celiyo maahane hadduu qofku ereygaa ku dhawaaqay waxay tusine التبري من الحول والقوة qofku inuu ka beri noqday awooddiisa iyo kartidiisa oo ilaahay uu isu dhiibay oo uu qiray inuusan tabar haynin ilaahay inuu u kaalmeeyo mooye oo caqligiisii iyo kartidiisii iyo awooddiisii inuu qofku uu ka beri noqday ilaahayna uu isu dhiibay marka waa kelima tadullu calaa cubuudiya khaalisa lilahi tacaala waa kelima tusinaysa addoonnimo dhab ah inuu addoonkaasi ku sifoobay markuu kelimadan uu qofku qirsan yahay akhrisanayo walidaalika nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu amray kelimadan in la akhristo oo lagu wardiyo
maxaa waa kelimo macnaheedu aad u ballaaran yahay xadiis imaam axmed uu musnadkiisa ku warinayey ayaa nabiga salى الlahu عalيه wasalam wuxuu ku yidhi akhiruu badiya min qowli laa xawla walaa quwata ila biاllah laa xawla walaa quwata ila biاllah badiya fainaha kanzun min kunuuzi اljanna waa kaydiyaalka ilaahay ka mida yani min kunuuzi اljanna jannada kaydiyaalkeeda kayd ka mida oo qofku markuu laa xawla walaa quwata ila biاllahi alcaliyi alcaظiim uu leeyahay waxa weeye kayd jannadii uu sii kaydsanayo waa abuur jannadii uu sii abuuranayo akhiruu min qowli laa xawla walaa quwata ila biاllah fainaha kanzun min kunuuzi اljanna waa kaydadka jannada ka mida ayuu ku tilmaamay nabigu salى اllahu wasalam wbaaraka calayh maadaama ay tahay kelimo tusinaysa addoonnimo khaasa oo inuu addoonku uu ka beri noqday awooddiisii iyo xiiladiisii iyo caqligiisiiba uu ka beri noqday